Good afternoon, students. Now we are going to see the brainstorming of the lesson, the call of the soil. This is the first activity, brainstorming questions. A1. Read the extract and state whether the following statements are true or false. Correct the false statement. First statement is growing in abundance. In abundance means a lot of is more important than the quality of the crop. This is the false statement as per the context. Quality should be given more importance. Next sentence is the author wanted to grow the desi variety of rice. This is the true sentence. The author did not succeed in finding kasbai. False. The author finally succeeded in finding kasbai at Asravari village. Next question. The aroma of the desi rice would spread around the village. This is the true statement. Newer hybrid crops have a great appetite for chemicals. True statement. The author is an example of reverse migration. This is also the true statement. Next question. This is the activity. Complete the flow chart. Consider this as an example of note making. Note making काय आहे तर नोट मेकिंग हा एक तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये असणारा क्वेश्चन आहे की ज्यामध्ये एक पॅराग्राफ दिलेला असेल त्या पॅराग्राफवर आधारित एक डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन दिलेलं असेल क्वेश्चन पेपरमध्येच तर त्यामध्ये काही प्लेसेस ह्या ब्लँक असतील तर तुम्हाला पॅराग्राफ वाचायचा आहे ज्या ब्लँक प्लेसेस आहेत त्या ठिकाणी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करायची आहे असा जो काही डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन असेल ट्री डायग्राम असेल किंवा कोणत्याही पद्धतीने त्यांनी डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन दिलेले असेल तर आहे असं तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये लिहायचं आणि आन्सर लिहून त्या ठिकाणी अंडरलाईन करणे. डिस्कवरी ऑफ कसबाई राईस याच्या संदर्भात हा फ्लो चार्ट आहे. एप्रिल 2005 स्टार्टेड हिज सर्च फॉर कसबाई राईस. ॲग्रिकल्चर ऑफिसर डिड नॉट हेल्प टू फाइंड कसबाई. देवू हंडा न्यू अबाउट कसबाई अँड लॅमेंटेड. Devu Handa suggested to visit Adivasi village for kasbai rice. And last one, bought kasbai rice from an Adivasi woman in remote area. This is the answer. Next activity, read the text and fill in the blanks. One is done for you. The author wanted to grow organic moong. Next question, Moru Dada wanted to spray pesticides on the moong crop. Baban's father and some elders mentioned the name of kasbai, the desi rice variety. Hybrids need more water, fertilizer and pesticides, said Devu Handa. The author bought 10 kilos of rice from an Adivasi woman who lived in remote hills. A2. Next activities. List the reactions of the agriculture officer to author's inquiry about kasbai rice seeds. One is done for you. He had not heard of kasbai. He said that there was no rice by that name. He offered to give the author latest hybrid seeds of rice free of cost. These were the reactions. Go through the text once again and note down Devu Handa's fond memories of kasbai in your exercise book. Devu Handa has fond memories of kasbai. They are as follows. It needs rain. People passing through the village would stop due to the aroma of rice and ask for meal. The entire village would grow kasbai. Next, A3. The writer says he grew an awful lot of moong. Explain the word awful in this sentence. Awful means a lot of here or in a large quantity. Next question. The word scent is different from its synonym aroma, fragrance or perfume. Explain how the word scent in this subtitle scent of the rice has a deeper meaning than a perfume or fragrance. Tick phrases having a similar meaning from the following. आता सेंट या शब्दाचा अर्थ सबटायटलमध्ये सेंट ऑफ राईस जे आहे तर ह्या सेंट या शब्दाचा अर्थ परफ्यूम किंवा फ्रेग्रन्स नसून वेगळा आहे तर त्याचा अर्थ नक्की काय आहे या फ्रेजमधून तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. त्या फ्रेजचं मिनिंग आधी बघू म्हणजे तुम्हाला अर्थ फाइंड आउट करता येईल. इन अ परस्यूट ऑफ मीन्स इन ऑर्डर टू अचीव something. To smell a rat, it means suspect. To be keen means very interested or eager. On the tail of means following or pursuing. To feel under the weather means feel ill. So these two phrases, that is in a pursuit of means in order to achieve something,
or on the tail of means following or pursuing. This is the meaning of this word sent. Now the next activity is based upon grammar topic, that is simple, compound and complex sentences. तुम्ही जर का फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिशचं लेक्चर पाहिलं असेल तर त्यामध्ये याच्याबद्दल कंजंक्शन्स हा पाठ शिकत असताना तुम्हाला ओझरती माहिती दिलेली होती. तर या ठिकाणी तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं नाही आहे सिम्पलमधून कंपाऊंडमध्ये कॉम्प्लेक्समध्ये किंवा कंपाऊंड किंवा कॉम्प्लेक्समधून सिम्पलमध्ये, अशा प्रकारे बदल तुम्हाला कोणताही करायचा नाही आहे. या ठिकाणी फक्त फाइंड आउट करायचं आहे की टेक्स्टमध्ये आलेले सिम्पल सेंटेन्स कोणते, कंपाऊंड कोणते आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कोणते. अतिशय सोपी ॲक्टिव्हिटी आहे. ते लेक्चर पाहिलं असेल तर तरीही पुन्हा इथे थोडीशी माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. सिम्पल सेंटेन्स म्हणजे काय? अ सेंटेन्स दॅट कन्सिस्ट ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट अँड वन फायनाईट वर्ब इज कॉल्ड ॲज सिम्पल सेंटेन्स. याचा अर्थ काय आहे बघा, की असं सेंटेन्स की ज्या सेंटेन्समध्ये एकच क्लॉज आहे, जो क्लॉज मेन क्लॉज आहे, कारण की त्या सेंटेन्समध्ये एक सब्जेक्ट आहे, एक वर्ब आहे, ते वर्ब फायनाईट वर्ब आहे. आता फायनाईट वर्ब आणि नॉन फायनाईट वर्ब फंडामेंटल्समध्ये तुम्ही शिकलाय, तरीही पुन्हा सांगते. फायनाईट वर्ब म्हणजे असं वर्ब की ज्या वर्बला आपण मेन वर्ब म्हणतो किंवा ज्या वर्बमुळे तुम्हाला वाक्याचा टेन्स कळतो, कारण ते वर्बचं काम करत आहे. आणि नॉन फायनाईट वर्ब म्हणजे काय, तर ते जे वर्ब आहे हे दिसायला वर्ब आहे, परंतु ते वर्बचं काम न करता ते जिरंडचं काम करत असेल किंवा पार्टिसिपलचं काम करत असेल किंवा इन्फिनिटिव्हचं काम करत असेल, म्हणजे ते वर्बचं काम करत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला त्या वाक्याचा टेन्स कळत नाही. त्याला आपण नॉन फायनाईट वर्ब म्हणतो. म्हणजे त्या सेंटेन्समध्ये एक सब्जेक्ट आहे, एक फायनाईट वर्ब आहे, मीन्स मेन वर्ब आहे, असा सेंटेन्स म्हणजे सिम्पल सेंटेन्स. शी इज अ टीचर, द मून इज ब्राईट, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. या सेंटेन्समध्ये पहिल्या सेंटेन्समध्ये शी, दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये द मून अँड तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये वी हे एक सब्जेक्ट आहे. पहिल्या सेंटेन्समध्ये इज, दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये सुद्धा इज हे एक वर्ब आहे, म्हणजे हे ॲक्च्युली हेल्पिंग वर्ब आहे, परंतु ह्या ठिकाणी ऑक्झिलरी वर्ब आहे, परंतु हे ह्या ठिकाणी प्रायमरी ऑक्झिलरी म्हणून काम करत आहे, म्हणजे मेन वर्ब म्हणून काम करत आहे. त्यामुळे इज हे मेन वर्ब आहे. तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये आर लर्निंग प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे. तर या प्रकारे आपल्याला ह्या सेंटेन्सच्या वर्ब वळून आपल्याला ह्या सेंटेन्सचा टेन्स कळतो. आणि या ठिकाणचं वर्ब हे वर्ब म्हणूनच काम करत आहे, ज्यामध्ये एक सब्जेक्ट आहे, एक मेन वर्ब आहे, असा सेंटेन्स म्हणजे सिम्पल सेंटेन्स. नेक्स्ट आहे कंपाऊंड सेंटेन्स. कंपाऊंड सेंटेन्स मीन्स असा सेंटेन्स की ज्या सेंटेन्समध्ये दोन मेन क्लॉज आहेत, हे दोन मेन क्लॉज एका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शननी जोडले गेलेले आहेत. या संदर्भात तुम्हाला फॅनबॉईज हा मी वर्ड सांगितलेला होता. एफ म्हणजे फॉर, ए मीन्स अँड, एन मीन्स नॉर, ओ मीन्स ऑर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स ऑर, वाय मीन्स येट आणि एस मीन्स सो. असा फॅनबॉईज हा वर्ड तुम्ही लक्षात ठेवा. हे काय आहेत? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स आहेत की जे दोन इक्विव्हॅलंट वाक्य, म्हणजे इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय, दोन मेन क्लॉज किंवा दोन इंडिपेंडंट क्लॉज की ज्यांना स्वतःचा अर्थ आहे अशी वाक्य जोडण्याचं काम करतं. अ सेंटेन्स दॅट कन्सिस्ट ऑफ द टू मेन ऑर इंडिपेंडंट क्लॉजेस इज कॉल्ड ॲज कंपाऊंड सेंटेन्स. आता इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ही वर्कड हार्ड, या वाक्याला स्वतःचा अर्थ आहे, बट कुड नॉट सक्सीड, परंतु यशस्वी झाला नाही. बट हे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्याच्याने दोन इंडिपेंडंट क्लॉजेस जोडले गेलेले आहेत. नेक्स्ट सेंटेन्स, शी हेल्प हिम सेव्हरल टाइम्स येट ही वॉज नॉट हॅप्पी. दोन स्वतंत्र वाक्य ज्याच्यामध्ये स्वतंत्र कर्ते आहेत, स्वतंत्र वर्ब आहे, स्वतःचा अर्थ आहे, ते येट या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शननी जोडलेले आहेत. थर्ड सेंटेन्स, ही बॉट अ पेन अँड इट वॉज व्हेरी नाईस. ह्या पण वाक्यामध्ये दोन स्वतंत्र कर्ते आहेत, दोन स्वतंत्र वर्ब आहेत, स्वतःचा अर्थ आहे, असे इंडिपेंडंट क्लॉजेस अँड ह्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शननी जोडलेले आहेत. थर्ड टाईप आहे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. अ सेंटेन्स that has one main clause and one or more subordinate clauses is called as a complex sentence. असा सेंटेन्स की ज्या सेंटेन्समध्ये एक मेन क्लॉज आहे आणि एक किंवा एकापेक्षा जास्त सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आहेत, डिपेंडंट क्लॉजेस आहेत, ज्याला आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणतो. ते ओळखायचे कसे, तर ते सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनचाच वापर त्यामध्ये केलेला असतो आणि
एक वाक्य जे अर्थासाठी दुसऱ्या वाक्यावरती अवलंबून आहे हे वाक्य सबऑर्डिनेट कंजक्शनने जोडलेलं असतं. दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एक्झाम. तुम्ही जर केवळ दो ही वर्कड हार्ड एवढंच वाक्य वाचलं तर त्या वाक्याला अर्थ नाही. त्याला अर्थासाठी दुसऱ्या वाक्यावर अवलंबून राहावं लागत आहे. त्यामुळे ते डिपेंडंट आहे आणि ते मेन क्लॉजवरती डिपेंडंट आहे आणि दो या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शननी जोडलं गेलेलं आहे. व्हेन आय वेंट इन ह्या वाक्याला अर्थ नाही. त्याला अर्थासाठी आय फाउंड हर वॉचिंग TV या वाक्यावरती अवलंबून राहावं लागत आहे. व्हेन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शनने ते जॉईन झालेलं आहे. ते सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शनची लिस्ट तुम्हाला दिलेली आहे. आफ्टर, अल्दो, ॲज, बिकॉज, बिफोर, इव्हन इफ, इव्हन दो, इफ, इन ऑर्डर टू, वन्स, प्रोव्हाइडेड दॅट, रादर दॅन, सिन्स, सो दॅट, दॅन, दॅट, दो, अनलेस, अंटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेअर, व्हेअरॅज, व्हेरेवर, वेदर, व्हाईल, व्हाय हे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शनचे काही एक्झाम्पल्स आहेत. आणि इथे तुम्हाला ते सेंटेन्स जे आहे हे त्या सेंटेन्समध्ये हे जर का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वापरले असतील आणि एक स्वतंत्र वाक्य असेल आणि एक वाक्य जे दुसऱ्यावरती अवलंबून आहे दुसऱ्या वाक्यावरती हे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शननी जर जॉईन केला असेल तर त्याला आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणतो. ओळखायला शिकायचं आहे जस्ट. आता पहिलं जे आपण कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वापरून तयार केलेलं कंपाऊंड सेंटेन्स होतं त्याच्या संदर्भात असणारे हे एक्झाम्पल आहेत. मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीनं वर्ड फॅन, बॉईज, फॉर, अँड, नॉर, बट, ऑर, येट अँड सो. आणि इथे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. वी लिसन्ड ईगरली, फॉर ही ब्रॉट न्यूज ऑफ अवर फॅमिलीज. दोन स्वतंत्र वाक्य फॉर या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शननी जोडलेली आहेत. शी डिडंट स्पीक टू एनीवन अँड नोबडी स्पोक टू हर. दोन स्वतंत्र वाक्य अँड या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शननी जोडलेली आहेत. आय डोंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रेन टू बी रूड नॉर डू आय एक्सपेक्ट टू बी डिसओबेड. नॉर या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शननी दोन स्वतंत्र वाक्य जोडली आहेत. दे रश टू द हॉस्पिटल बट दे वर टू लेट. आय विल गो शॉपिंग ऑर आय विल गो कॅम्पिंग. केली वॉज कन्व्हिक्टेड क्रिमिनल येट मेनी पीपल ॲडमायर्ड हर. आय वॉज फिलिंग हंग्री सो आय मेड मायसेल्फ अ सँडविच. या वाक्यांमध्ये बट, ऑर, येट अँड सो या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शननी ही वाक्य जोडली गेलेली आहेत. जी स्वतंत्र वाक्य आहेत ज्यांना स्वतःचा अर्थ आहे यांना आपण कंपाऊंड सेंटेन्स असे म्हणतो. या प्रकारचे सेंटेन्सेस जर मिळत असतील तर तुम्हाला त्या टेक्स्टमध्ये तर ते सर्व कंपाऊंड सेंटेन्सेस आहेत. इथे एक्झाम्पल्स काही दिलेले आहेत. इट वॉज एप्रिल 2004. अ फ्यू डेज लेटर वी वर ओव्हरजॉयड टू सी टायनी ग्रीन लीव्स. आफ्टर many meaningful conversations they mentioned the name Kasbai. Cursing myself for wasting time, I moved on to the next destination. With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow second crop. Next, compound sentences चे examples. The pods were not yet ripe and there was a little fuzz growing on them. I made a quick trip to Surat and brought around 10 kilograms of moong. I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. Complex sentences. I could not believe that I was the owner of the land. He reacted as if we had suggested harakiri. They all shook their heads when I asked them about the seeds. Next, planting and growing more crops a year seems to be progress by normal standards, but the chapter makes a case against it. Give reasons. Chemical fertilizer, pesticides and insecticides are used to yield more crop. Food grown in this process is unsafe. Consumption of such food leads to illness. Even the fertility of the land gets damaged. So the author prefers less crop grown out of the organic fertilizer. Describe in about 150 words your experience similar to the writers when you pursued something and reached your goal. स्वतःचा अनुभव इथे लिहायचा आहे पण एक्झाम्पल एक म्हणून तुम्हाला एक इथे ॲन्सर दिलेला आहे. या पद्धतीने तुम्ही स्वतःचा ॲन्सर प्रिपेअर करू शकता. I wanted to pursue Warli painting classes but could not find
any professional artist near my residence to coach me. I looked for online classes but failed in that attempt too. I asked my friend to check near their residential area in and around Mumbai, and still I failed to gather any positive news. Finally, one fine morning, while I was traveling back from college, I met a middle aged lady who was carrying a handbag with Worli artwork on it. I was instantly drawn to that bag, and she noticed my expressions. She ended up asking me about my interest in her bag. I was embarrassed at first time, but then told her about my love for Warli paintings. She had a smile on her face. She told me that she belonged to Palghar district and that her forefathers dealt in that art. My happiness knew no bounds when at last I got to know that I could take classes from her starting from the upcoming Sunday. So, this is the last question. The writer goes in search of an invaluable indigenous variety of seeds. Correct करा तो spelling of. List 3 reasons for the importance of keeping records of our indigenous agriculture practices. Indigenous means मूळ और प्राचीन किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो की ओरिजिनल. Keeping records of our indigenous agriculture practices is necessary for research on them. Next, it helps the locals to understand the importance of indigenous agriculture practices. The indigenous agriculture spelling check करून करेक्ट करून घ्या. Agriculture practices are based on ecological knowledge such as agroforestry and water conservation. So this is the end of this lecture. You will go through it and you will write down all the question answers in your notebook. Thank you.